우리 조슈아 목사님 영어로 먼저 설교하고 그 다음에 제가 이어서 한국말로 하도록 그렇게 하겠습니다. 우리 오래간만에 조슈아 목사님 할렐루야 한번 박수를 한번 격려합시다. 네. It's always a joy to be preaching to the combined service, to see the entire church together. Let's turn to John chapter 10, and we're going to be reading what is the mission theme passage for this year. So we will be reading from John chapter 10, and we will be reading from verses 7 to 10. If you found it, then please read with me. You can read it in Korean or you can read it in English. Let's read it in one voice together. Again, that's John chapter 10, verses 7 to 10. Let's read. Therefore, Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Amen. What is the full, abundant life that Jesus promises? It is to love God and to love those whom He loves. And that has been, at its core, what White Dog Mission and what missions in general has always been about: to love the Lord and to love thy neighbor. And what happens when you follow that calling to love the Lord and to love the neighbor? An abundance with no end. This is the 23rd year we're going to White Dog. The 23rd year. And for 23 years, we have strived without ceasing. I can tell you, because I've been going for most of those 23 years. I've led many of those mission trips. And every year, it just seems like it's a little bit too difficult. It just seems like we may not have the people this year. We may not have the funds this year. We may not have the energy, the youth, the experience, whatever it might be, we may not have it this year. And every year, the Lord has proven us wrong. It says in the scripture, whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. He will come in and go out and find pasture. He will find an abundance. He will be fed. And that's what we have seen in our more than 2 decades of mission. If you go out, it's the Lord who leads you out. He is the shepherd that does so. He is the one that leads you. And if He leads you, He will not lead you. He will not lead you to a place where there is no pasture. He will lead you to a place where you will have enough. I remember when we first started this mission, we started it as a very young church. That was actually the first year that we were open. And maybe some people would have thought, let's wait a while. Let's not go out on mission just yet. You know, we are a church that needs to be established. We need to have some time for ourselves. There are a lot of people who would have said that. Thankfully, Pastor Hall was not one of those people.
From the moment that he established this church, he knew we need a mission. We must go out. That's what a church is meant to do. And so he got connected with Cho Moksanim, who will also be speaking to you today. And we found this mission, White Dog Mission, spoke so closely to our hearts that those who went, those first missionaries who went, fell in love with the people there. And not only that, fell in love with the God who loves them. I was saved on that first mission trip. I met a God who I never thought, who I never could even have imagined. I was saved. And so every year after that, we've been going on this mission. Every year after, no matter what happened to our church, no matter the highs or the lows, there was one constant thing that was always the case, is that come summer, we will go on this mission. Whether the finances say yes, the finances say no, whether the people say yes, whether the people say no, the mission continues. And the church has continued. And we are strong. And we're healthy. And we have problems. Of course we do. No church doesn't. But can we really look at our community and say that we have not been blessed? No. We have been blessed. Blessed more than we could have ever imagined. 23 years of God's faithfulness. 23 years of God saying, what I say, what I promise, shall always come to pass. Yes, Lord, it has come to pass. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. We have life. And we shall never stop going. Whether it's to White Dog or to any other part in this world, mission shall always be part of who we are. Because we have 23 years of proof that when you step out for God, God provides all that you need. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, dear God, for 23 years of your faithfulness. From the beginning of this mission till today, Lord, we count the years of our church, and we have given, and we have given, and we have given to this mission, but we have always seen that the return has been tenfold, 100-fold. Jesus, now that we know, and now that we have so many years of proof that we cannot outgive a good and loving God, I pray, Jesus, every year, I pray we would dedicate ourselves to the mission, Lord, to the Great Commission, that we should give and see that the return is ever greater every year. We thank you for the missionaries who continue to step out to go. We thank you for the supporters who make it possible to step out. And we pray, dear Heavenly Father, because you are faithful and good, because you are gracious and kind, because you are loving, forthright, and eternal, I pray, dear Jesus, that you would receive the glory and we'd receive your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. 예, 말씀 한 절을 더 보도록 하겠습니다. 사도행전 16장 6절에서 10절까지 말씀이 되겠습니다. 사도행전 16장 6절에서 10절까지 말씀을 보고요. 일단 지도는 띄워주시기 바랍니다. 사도행전 16장 6절에서 10절입니다.
자, 찾으셨으면 저하고 여러분이 다시 한번 교독하겠는데요. 제가 6절 봉독합니다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라. 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우나 하거늘 다 같이 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄을 인정함이러라. 아멘. 여러분, 얼마나 자세히 보일지는 모르겠는데 1차 여행하고 2차 여행하고 3차 여행이 색깔이 다르게 바울이 이제 선교 여행을 떠납니다. 근데 우리가 주목해야 될 부분은 1차 여행입니다. 1차 여행은 거의 동그랗죠. 그 지역이 굉장히 한정돼 있죠. 1차 여행은 청색으로 이렇게 돼 있는데 굉장히 동그랗고 한정돼 있어요. 그 아시아 지역에 한정이 되어 있어요. 그런데 2차 여행은 안디옥에서 떠났는데 이 아시아 지역에 그 한 배를 타고 건너는 지역이 있고 그 다음에 마게도냐라는 지역으로 갑니다. 오늘은 그 말씀이에요. 여러분, 원래는 바울이라는 분 때문에 유대인이라는 한계를 벗어나서 복음이 젠타일들에게, 그러니까 이방인들에게 이렇게 아시아로, 예루살렘에서 아시아로, 중동 지역에서 아시아로 전해지는 결정적인 계기는 바울이라는 분이 계셨어요. 근데 또 바울은 자기의 계획대로 된 건 아니에요. 갑자기 예수님 만나서 그렇게 된 거예요. 그런데 그분이 복음을 전하러 갈 때 인간인지라 이 벗어나서 멀리 가는 거죠. 아시아로 갔는데 두 번째 또 자기가 전도한 지역만 가려고 그랬어요. 다시 여행지를 한번 다시 보여주세요. 보여주면 오늘따라 좀 이게 늦게 나오죠? 안 돼. 오케이. 할 수 없어. 이게 뭐가 좀 망가졌다고 그래. 할 수 없지 뭐. 그런데 2차와 3차의 공통점은 한 번 갔다 오고 내가 갔다 온 지역을 순회하는 거예요. 그렇기 때문에 2차 전도 여행도 그렇게 큰 프로젝트를 가지고 있지 못했어요. 그런데 2차 때 갑자기 드로아라는 지역에서 환상을 보는 거예요. 그 지역에서 이제 가기 전에 환상을 보고 이제 드로아에서 마게도냐로 가는 거죠. 그런데 이게 갑자기 마게도냐로 오라는 거예요. 마게도냐는 어디냐면 여기 화면에 보면 바다 건너서 어디냐? 오늘날의 유럽이에요. 유럽. 그러니까 유럽으로 복음이 건너가는 결정적인 일은 바울의 계획에 있었지 않았다. 이게 굉장히 중요합니다. 환상 중에 근데 이게 그래도 사람이 바로 순종하기는 어려워요. 그런데 그래도 거기를 그냥 가야 되나 이러고 있는데 거길 가고 보니 이 하나님이 옳았다는 것을 깨닫게 돼요. 그래서 마게도냐로 가게 되는 거죠. 여러분, 저는 말씀의 교회 선교나 모든 선교에 공통점이 하나 있다고 봐요. 오늘 여러분 다 우리가 한번 가슴에 인식합시다. 인식합시다. 내 소원, 내 계획, 내 결정보다 중요한 것은 하나님의 인도하심이라는 거예요. 아멘 합시다. 아멘 합시다. 그러니까 나는 여기만 하려고 그랬는데 하나님께서 이쪽으로 인도하시는 거예요. 그럴 때 어떤 사람은 No, 하나님, 저는 그쪽에 원래 계획이 없었어요. 그리고 리젝트 할 수가 있지만 바울은 하나님의 인도하심에 obeyed to the leading of God's leading, 하나님의
인도하심에 바울이 따른 거예요. 그러니까 이 미션은 내 플랜, 내 결심보다 하나님의 인도하심에 순종하는 거다 하는 걸 우리가 미션에서 정확히 인식해야 됩니다. 아멘입니까? 저는 오늘 두 분을 제가 오늘 인바이트 했어요. 한 분은 누구냐? 우리에게 이 원주민 선교를 소개해 준 분이에요. 저하고 우리 조경원 목사님은 친구예요. 그런데 선교에 대해서 막 이렇게 쉐어링하고 그러진 않았어요. 학교 다니면서 넉스에서 공부할 때 만났기 때문에 그저 공부 얘기하고 목회 얘기하고 그러는데, 원주민 선교를 가고 대화하다가 우리한테 원주민 선교를 좀 같이 갈 수 있으면 좋겠다 하고, 우리도 열심히 하는 거 잘하니까 같이 가겠다 해갖고 이제 처음에 시작이 됐어요. 지금 생각해 보면 그때는 이렇게 하려는 계획이 있었던 것도 아니고 오늘날까지 올 줄도 몰랐고, 그리고 사실은 갈 때 그런 데인지도 몰랐어요. 그냥 그러자 이렇게 하나 가라 그래서 오케이 했는데 거기가 와이떡이고 너무 먼 지역을, 그리고 자기들이 하기 좀 불편했는지 좀 더 어려운 지역을 준 것 같아. 그런데 어쨌든 그걸 받았는데, 제가 지금도 여러분 꼭 또 두 번째 기억하세요. 제가 조 목사님께 지금도 고마운 것은, 소개한 게 고마운 것도 고마운 거죠. 근데 가는 팀에게 기도하는 걸 가르쳐 줬어요. 네. 우리 교회 애들이 가서 나는 못 가르친 기도를 다 배워오는 거예요. 그 뭐냐? 이거는 영적인 일이다. 미션은 스피리추얼한 거예요. 근데 이 미션을 스피리추얼한 건지 모르고 그냥 이렇게 재미로 간다든지, 이 영적으로 무장이 안 되면 그 악령이 있어요. 거기도 악령, 이 데블 스피릿이 있어요. 근데 이 악령이 우리하고 이렇게 싸워야 되잖아. 근데 우리는 영적으로 well equipped, 우리도 잘 준비가 돼야 되는 거예요. 그래서 이 영적으로 가서 우리가 승리를 해야 되는데 그거를 가르쳐 줬어요. 여러분 아멘이죠. 그래서 저희가 그 뒤로 우리 교회가 특징이 하나 있다면, 원주민 선교 가기 전에 우리 팀들이 기도에 열심히 합니다. 예. 그 열심히 하고 갈 때 든든해요. 자, 오늘 조경원 목사님하고 사모님 오셨는데 잠깐만 일어나 주시고, 사모님도 박수로 환영하고 조 목사님 앞으로 나오시고. 예. 조 목사님 앞으로 나오셔서, 제가 그래도 우리가 이 목소리를 좀 들어야 된다, 현장에서 어떤 일이 일어나는지. 그래서 제가 말씀을 좀 부탁했으니까 우리 마이크 요거 그래, 그거 들고 하면 된다. 자, 여기 말씀을 좀 부탁합니다. 여기에서 지금 하시면 돼요. 제가 늘 언급은 참 많이 했어요. 그런데 여러분 이렇게 직접 단임 모신 건 오늘 처음이에요. 다시 한번 박수해 주시고 감사합니다. 제가 존경하는 우리 허춘혜 목사님, 그리고 정말 사랑하는 우리 차영 목사님, 그리고 생명을 바쳐 와이토그에서 목회하고 계시는 최대신 목사님, 이게 모두 하나님의 은혜와 경륜과 섭리 가운데 있는 것을 정말 감사드립니다. 근데 우리 목사님이 지금 말씀하신 제일 어려운 곳, 저희가 3년 동안 3,200군데의 원주민 마을을 조사를 했습니다. 그리고 가기 1년 전에 다시 10군데로 줄였고, 그리고 떠나기 전에 3군데에서 마지막 한 곳을 정했는데 그곳에서 오지 말라는 거예요. 그래서 정한 곳이 와이토그였습니다. 50명이 첫 선교를 갔을 때에 정말 하나님이 은혜를 베풀어 주셔서 영적인 체험을 하게
되고 안진뱅이가 한 4분의 3 정도 발이 펴지는 경험을 했습니다. 사람을 살리는 인생이 되고 싶었던 이유는 저희가 떠나기 6개월 전에 학생 한 명이 원주 선교 이민 신청이 안 돼서 23살에 세상을 떠납니다. 제 가슴에 굉장히 많이 남더라고요. 근데 그곳에 가서 러브피스트를 했을 때 저희가 50명이 갔는데 모인 인원이 가보시면 알겠지만 큰 강당이 아직도 있죠. 거기 그 강당이 꽉 들이찼습니다. 한 300명 정도가 와서 음식을 한 420명 정도를 나눠줬는데 지금도 그 친구는 얼굴이 안 잊혀져요. 드럼을 쳤던 친구인데 그 다음날 아침에 세상을 떠났다는 거예요. 모든 사람이 즐거워하고 기뻐하는 그 순간에 그 친구는 집으로 가지 않고 오히려 이 세상을 떠났습니다. 사람을 살려야 되는 우리의 인생인데 우리가 구원받았잖아요. 그런데 사람을 살리는 이 목사가 돼야 되는데 오히려 설교하고 나왔는데 그날 밤에 그 친구가 세상을 떠났어요. 이 두 사건을 마음속에 지니고 이제 복음의 빚진 자로 삶의 고통과 아픔 가운데 힘들어하는 사람들과 함께 이제는 목회를 해야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다. 우리 모두 정말 복음의 빚진 자로 하나님의 구원의 손이 되었으면 참 좋겠습니다. 근데 우리가 보세요. 저도 아침에 이 설교를 하면서 참 마음에 감동이 많이 왔습니다. 근데 오랜 세월 목회를 하다 보니까 제가 한 42년, 43년 정도 목회했는데 군종병 때부터 내 마음 안에 정말 깊은 곳에 있는 게 뭔가 목회를 할 때마다 수많은 사람들이 왔는데 이제는 목회를 하는데 사람이 안 와요. 도대체 이게 이유가 뭘까? 제가 이 교회 들어서면서 정말 하나님께 감사했습니다. 이 은혜 충만한 이 교회, 우리 목사님 눈물로 그리고 기도로 정말 자기의 삶을 다 바친 이 교회 위에 정말 목회자의 자기의 생명을 버리는 삶이 여러분 안에 있는 것입니다. 이거를 깨닫기까지 제가 지금 45년이 걸린 거예요. 하나님 물으시더라고요. 네가 오늘 말씀의 교회 가서 무슨 말을 할 거냐? 네가 정말 필요한 게 하나가 뭐가 있느냐? 나면 되지 않니? 예수 하나로 이제까지 목회를 해왔는데 목회가 자꾸 길어지니까 나도 모르게 좀 더 많은 성도들, 좀 더 좋은 인정받는 곳, 그것을 내 마음속에 원하고 있더라고요. 내가 나를 사랑하는 거예요. 여러분들이 물질적인 풍요가 오면 뭘 원합니까? 내 자식 잘해주기를 원하고, 내가 좋은 차 타기를 원하고, 좋은 집에 살기를 원하고, 내 안에 있는 그리스도의 사랑이 나도 모르게 사라지면서 그 안에 세상 것으로 차지는 거예요. 세상을 붙잡는 손이 되고 있다는 겁니다. 이번 선교 기간 동안에 여러분들이 하나님의 손이 되어서 복음의 빚진 자로 생명을 살리는 하나님의 역사가 있기를 간절히 소원합니다. 아멘. 예수님이 그러잖아요. 손 마른 자가 오니까 내 손을 펴라 그러잖아요. 그 손이 왜 말랐습니까? 병들어서 말랐죠. 그럼에도 불구하고 손을 못 펴는 이유가 뭡니까? 저와 여러분들의 마음이 세상을 붙잡고 있으니까 이 손을 못 펴는 거예요. 여러분의 손이 펴질 때에 죽어가는 자들이
죽어가는 생명들이 원주민 마을에서 죽어가는 하나님의 복음을 붙잡지 못하는 그들이 생명의 복음을 붙잡는 하나님의 역사가 일어나기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 하나님의 손이 되어 드립시다. 죽은 자를 살리는 용서의 손이 되시기를 간절히 소원합니다. 붙잡는 아멘. 손이 아니라 베푸는 손이 되기를 간절히 소원합니다. 모세의 손 보세요. 마른 막대기 잡으라고 하니까 잡잖아요. 잡으니까 이스라엘 백성을 인도하는 모세의 지팡이가 됩니다. 근데 놓으라고 했을 때 놓으니까 어떻게 됩니까? 자기를, 모세를 물려고 하는 독이 되잖아요. 저와 여러분들이 하나님의 손에 잡혀질 때에 세상을 다스리며 살아갈 수 있는 능력과 기적의 주인공이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 우리를 통한 성령의 역사가 생명을 살리고 선교대원 여러분의 인생이 살아나 꿈과 비전을 이루어 살아가는 복된 인생과 택함받은 복된 그리스도인의 제자의 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 아멘. 네, 아주 내 성도님들처럼 정신이 없어가지고 목사님 성경책을 주고 네, 뭐 가져가도 돼요. 정말 뭐 딱 한 번 하라, 한 번 말하면 뭘 얘기할래 할 때 하시는 말씀이에요. 내 생명을 다해서 생명을 구하라. 귀한 말씀 꼭 기억하고 저희도 그걸 꼭 가슴에 담고 계속 멈추지 않고 할 수 있기를 바랍니다. 두 번째로 제가 한 분을 더 소개하고 싶어요. 이분은 데니얼 정 청년인데, 여러분 우리가 기억해야 될 게, 역사적으로 기억해야 될 게 뭐냐면, 원주민 선교를 저희가 떠날 때 와이독을 몰라요. 그래서 그때 당시에 예담교회에서 몇 분이, 한두 명이라고 난 기억을 하는데, 그분들이 우리하고 동행을 해줬어요. 동행을 해줘서 그 사람이 누구를 봤냐면 저슈아나 아이잭은 어린애들이었어요. 아주 어린애들이었어요. 예. 이제 가서 하는 거를 좀 보여주고, 이제 우리는 인솔자가 여기야, 여기서 이렇게 잘해, 알았지? 하고 이제 그다음부터는 못 가고 이제 다른 일 하니까 그것만도 고마웠는데, 제가 언젠가부터 누가 저한테 보고를 해요. 보고 내용이 뭐냐면, 목사님 데니얼 정이라고 아냐고. 그래서 안다. 그분이 우리 선교 첫 해부터 지금까지 선교원금을 보내고 있다는 거예요. 야, 난 거기에 또 그래? 난 몰랐는데. 그 나중에 보니까 그래도 계속 그게 쉽지 않거든요. 그런데 올해도 보냈어요. 이제 제가 앉아서 잘 모르니까, 여러분 모르니까 물어봤어요. 언제부터 한 거야? 그랬더니 그때부터 했고, 근데 이거 양이 적지 않던데 올해 3,000불을 보냈어요. 또 양이 적지 않던데 했더니 제가 500불로 시작을 했대. 그런데 자기가 500불씩 늘리고 있다는 거예요. 여러분 이분이 오래 살았으면 좋겠어요. 멈추지 않았으면 좋겠어요. 네. 왜냐하면 이분이 오래 안 살고 멈추면 우리가 문제가 좀 생겨. 그래서 혹시 무슨 일 있으면 우리하고 좀 상의를 하고 아프든지 이렇게 해야 돼. 예. 그런데 요즘은 잘 하던 분들도 잘 못하기도 하고, 심지어 이거요 계속 좀 이게 늘어나는 게 맞아요. 그렇지 않으면 이게 안 되잖아. 나 이게 스스로, 나 자기가 스스로 올린다고 그래서 내가 아이고 나 또 이런 소린 처음 듣네, 이런 마음이 있어요. 데니얼 청 보고 싶은 얼굴 우리가 박수로 한번 또 환영하겠습니다. Hi. 영어로. 네.
I didn't prepare anything. He just asked me to show up because it was a day that 파송 예배, so he just requested me to show up and see people off. But I haven't seen Pastor Cho, who was my 담임 목사, for the longest time. I haven't seen him for 10 years or 15 years, so that's great. I guess I have a story. I guess now it's 21 years, so maybe 22 years ago, I was at White Dog with Yedam Church, and Pastor Cho told us that we were going to 3 places: Shore Lake, Sioux Valley, White Dog, and he told me that we're gonna relieve White Dog to 말씀교회. And as a 20-something-year-old fiery guy, I wasn't happy about that. I was like, hey, what happened to our commitment? We should continue to love. Why are we letting them go? We should let the other 2 go. And he told me what he told me today, that, or both of the pastors told me. It's like, which one is the hardest place? And it's definitely the White Dog. When I went, kids were like walking around without shoes. It was just dirt road. I'm sure it's so much better now. And I said, okay, White Dog is the hardest. And so which place would require or would God show most grace? And it was White Dog. And he said, that's why we have to let White Dog go. I didn't really take that really, but I was like, okay, who am I to argue? So, I mean, years went by, and here we are, and God's grace and God's plan is definitely greater than the 20-somewhat years ago me, right? 말씀교회 shows like commitment and love. You guys even send a pastor there full time. I mean, it's just amazing, and it just humbles me. And I'd like to just say, like, thank you very much. Without 말씀교회, like I can't provide my love. I can't love the way that I could and to White Dog. I could connect with them in my small way. So I'd like to thank you, all of you, and all the missionaries who are going this time around. Thank you very much. 그냥 우리의 마음을 조금이라도 편하게 해서 이렇게 땡큐 카드 준비했는데 나중에 끝나고 전달할게요. 갤러리아 100불짜리밖에 안 되지만 쌀 사다가 잘 먹기를 바래요. 근데 정말 just talking about heart to express our thanks to both of you. 감사를 드립니다. 여러분 우리 우리 데니얼 청이 얘기한 것 중에 여러분이 지난 22년을 계속 이렇게 해주니까 내가 너무 고맙다는 거죠. 그리고 여러분이 계속 해주니까 내가 했다는 거죠. 그러니까 누군가가 이렇게 하는 사람이 있어야 나도 할 수 있는데, 그런 면에서 말씀의 교회에 고맙다는 표현을 해줬어요. 어쨌든 또 우리 입장에서 보면 당신같이 보이지 않는 데서 우리를 위해 기도해주고 참여해주는 분들이 있어서 우리도 할 수 있었다. 그렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 저는 최근에 이런 생각을 하게 됐어요. 우리가 와이떡을 사랑해서 가는가? 우리가 와이떡을 사랑해서 가는가? 그런 생각을 하게 됐어요. We are going to White Dog because we love them. 그런데 만약에 우리가 와이떡을 사랑해서 가면 언젠가는 와이떡 사람들이 우리를 디스어포인트 시키고, 우리가 아무리 노력해도 사랑이 역할하지 않으면 우리가 실망해서 끝날 수도 있어요. 그런데 우리가 계속 갈 수 있는 힘은
사랑보다 더 강한 게 있었어요. 그게 뭐냐면 하나님의 콜링입니다. 그러니까 우리가 화이트독을 사랑해서 가는가? intentionally 우리가 사랑해서 너무 화이트독 사랑해, 그것보다는 God called us to go to 화이트독. 이게 하나님이 우리를 부르셨기 때문에, 샌드하셨기 때문에 우리가 간다고 하는 이 콜링에 대한 하나님의 인도하심이라고 하는 이 믿음이 없으면 바꿀 수 있죠. 너무 멀으니까, 열매가 없으니까. 그렇지만 멀어도 열매가 없어도 우리는 가야 돼요. 왜냐하면 God sent us, we are called us to go. 하나님이 우리를 그렇게 부르셨고 하나님이 우리를 그로 가라고 하셨기 때문에, 다른 분들을 통하여서라도. 마게도냐에서 부른 사람의 간곡함이 있지만 가보니까 하나님이 왜 나를 여기로 가게 하셨는지를 바울이 아는 거예요. 와, 이것은 차원이 다른 하나님의 플랜입니다. 그거를 하나님의 섭리라고 하는 거예요. 그래서 오늘날 유럽에 복음이 전해졌어요. 여러분, 복음이 들어가면 많이 발전하고 리더가 다 됩니다. 우리 교회도 예수 믿는 분들은 다 발전해요. 축복받아요. 그런데 이게 이제 타락하잖아요. 다시 이게 아시아로 요즘 많이 와요. 이 아시아와 남아프리카, 아프리카, 남미, 오히려 이런 쪽을 하나님 사용하셔서 다시 미국, 유럽으로 선교사들을 보내세요. 이게 하나님의 롱텀 플랜이에요. 그러니까 우리는 여전히 하나님의 플랜은 생명을 구하는 일은 하나님이 지금까지 멈춘 적이 없습니다. 우리가 계속 그 일을 감당할 수 있게 돼서 하나님 앞에 감사를 드립니다. 두 가지만 이야기하고 5분 안에 마치겠습니다. 두 가지만 합시다. 하나는 우리 삶이 그냥 지금부터 하나님 나라 갈 때까지 미셔널 라이프가 됩시다. 그냥 밥 먹을 수도 있고 운동할 수도 있고 영화 볼 수도 있지만 every activity가 다 미셔널한 거예요. 우리가 왜 건강해야 돼요? 선교하기 위해서. 왜 공부해야 돼요? 선교하기 위해서. 왜 돈도 벌어야 돼요? 선교하기 위해서. Our entire life should be missional life. 완전히 미셔널 라이프가 돼야 돼요. 그러니까 그거를 그냥 우리의 마음의 라이프 스타일, 여러분이 인생의 모습으로 그렇게 살아갈 수 있기를 축원합니다. 미셔널 라이프가 있으면 두 번째가 있어요. 그게 뭐냐? 미셔널 처치예요. 하나님이 사람들 모아놨죠? 모아놔서 너희들끼리만 있으라고 한 게 아니에요. 가서 복음을 전하고. 그럼 다 가라는 게 아니에요. 사람이 함께 하라고. 그리고 모여서 다시 힐링, 힘을 얻고 또 더 많은 동역자들과 함께 또 다른 곳 가라고. 그래서 교회는 미셔널 처치가 돼야 돼요. 말씀의 교회도 그냥 내추럴리 미셔널 처치가 되고 있어요. 제가 다시 한번 얘기합니다. 잘하고 있는 거예요. 맨날 모여서 이 안에만 있으면 뭐 할까? 모르죠, 여러분. 맨날 싸워요. 요즘 싸우는 게 되게 많아요. 근데 그런 거 안 하고 우리는 왜 미셔널 처치 해야 돼요? 제가 가만히 보니까 선교하고 교회를 열심히 하다 보니까 싸울 시간이 없어. 싸울 에너지도 없어요. 지금 할 일이 많아요. 그런 거 생각하는 것 자체가 죄라는 걸 알아요. 그러니까 그런 생각 아예 안 해. 그리고 그냥 타임이 있고 에너지가 있으면 어떻게 하면 우리가 미셔널 라이프를 살까? 어떻게 하면 우리 교회가 미셔널 교회가 될까? 그리고 그냥 가는 거예요. 올해가 23년째예요. 23년 자랑할 거 아무것도 없어요. 2300년 전, 230년 전, 우리가 수백 년, 수천 년 전에 이미 복음을 받았어요. 우리가 괜히 우리가 무슨 자고하고 높아지고 그럴 거 자랑할 거 아무것도 없어요. 그냥 험불하게, 겸손하게 하나님이 이끄시는 대로 가는 거예요. 우리 저슈아 목사님 이번에 가서 설교할 거지. 가서 설교하죠. 근데 내 마음속에 오늘 아침에 일어났는데 아들에게
우리 EM 패스터에게 이런 말을 해주고 싶은 마음이 갑자기 하나님 주셨는데, 콜링을 하세요. 세례받을 사람 알터 콜링하고, 미셔너리 될 사람 콜링하고, 패스터 될 사람 콜링하세요. 왜냐하면 하나님께서 저에게 마음을 주시는데, 이번에 가서 콜링을 해라. 거기에 그것 때문에 우리가 가고 있지 않냐. 그러니까 세례받을 사람 콜링하고, 미셔너리 될 사람 콜링하고, 패스터 될 사람 콜링하고, 그리고 패스터 될 사람 콜링하면 우리가 공부하는 거 다 도와준다고 하세요. 우리 교회가 다 할 수 있어요. 그거. 또 미셔너리 된다고 콜링하잖아. 억셉트하고 훈련 받으면 우리가 도와준다고 하세요. 자신 있게 선포하란 말이야. 근데 그거 안 할, 왜? 그것 때문에 가니까. 그것 때문에 가니까. 자, 여러분, 이번에 세례받는 사람 나올 줄 믿습니다. 아멘. 콜링할 때 미셔너리 나올 줄 믿습니다. 아멘. 콜링할 때 패스터 나올 줄 믿습니다. 아멘. 우리 교회는 그들과 함께할 준비가 되어 있는 줄 믿습니다. 아멘. 우리 하나님께서 함께 하실 줄 믿습니다. 이 시간에 우리가 파송식을 하도록 하겠습니다. 우리 찬양팀 나와주시고, 이번에 파송 받는 우리 단기 선교사들 다 앞으로 나와주시기 바랍니다. 여기 늘 하던 대로 앞에 쫙 쓰세요. 쭉 쓰시고 저 끝에서부터 사랑하는 성도님 여러분, 우리가 이들을 파송하는 파송 예배를 드릴 것입니다. 이때 우리가 파송의 예배, 파송의 노래를 부르는데, 우리 파송의 노래를 부르는데 좀 더 미닝풀하기 위해서 1절은 그냥 앉아서 불러도 돼. 두 번째, 너의 가는 길에 주의 축복이 있으라 할 때 다 일어나서 이들을 축복하세요. 그리고 이 두 번이 끝나면 그 다음부터는 전부 저 끝에서부터 나와서, 저 끝에부터 나와서 늘 하던 대로 여기 앉아 계신 분들 한 분도 빠짐없이 저쪽부터 해서 다 돌아가면서 격려해주고 축하하는 시간을 가질 것입니다. 너의 가는 길에 주의 평강이 있으니 평강의 왕 함께 가시니 너의 걸음 주 인도하시리 걸음 주 인도하시리 주의 강한 손 널 이끄시리 강한 손 널 이끄시리 너의 가는 길에 주의 축복이 있으리 가는 길에 주의 축복 영광의 주 함께 가시니 영광의 주 함께 가시니 내가 밟는 모든 땅 주님 다스리니 내가 밟는 모든 땅 주님 다스리니 너는 주의 길 예비케 되리 너는 주의 길 예비케 되리 주님 나라 위하여 주님 나라 위하여 길 떠나는 나의 형제여 길 떠나는 나의 형제여 주께서 가라시니 자, 이쪽부터 나오는 주께서 가라시니 주의 이름으로 너는 나라 주의 이름으로 꽃은 피어나고 꽃은 피어나고 세상은 내 안에서 주님의 영광 강하고 담대하라 함께 세상이 주를 함께 너와 동행하시며 너와
동해 내게 새 힘들 주시며 내게 새 힘을 주시리. 처음부터 다시 한번 고백하며 나가겠습니다. 너의 가는 길에 주의 평강이 있으 평강의 왕 함께 가시니 함께 가시리. 너의 걸음 주 인도하시리. 너의 걸음 주 인도하시리. 주의 강한 손 널 이끄시리. 강한 손 너를 이끄시리. 너의 가는 길에 주의 축복이 있으리. 영광의 주 함께 가시니 영광의 주 함께 가시니 내가 받는 모든 땅 주님 다스리리. 모든 땅 주님 다스리리. 너는 주의 길 예비케 되리. 너는 주의 길 예비케 되리. 주님 나라 위하여 길 떠나는 위하여 길 떠나는 나의 형제 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로. 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로. 주님이라고 거친 거친 세상은 내 안에서 주님의 영광입니다. 내 안에서 주님의 영광 강하고 담대하다. 이기신 주들 함께 세상이 주 너와 동행하시며 너와 동행하시며 내게 힘을 주시리. 내게 새 힘을 주시리. 처음부터 다시 고백하겠습니다. 너의 가는 길에 주의 평강 평강의 왕 함께 가시니 평강의 함께 가시리. 너의 걸음 주 인도하시리. 너의 걸음 주 인도하시리. 주의 강한 손 널 이끄시리. 주의 강한 손 너를 이끄시리. 너의 가는 길에 주의 축복이 있으리. 가는 길에 주의 축복이 있으리. 영광의 주 함께 가시니 영광의 주 함께 가시니 내가 받는 모든 땅 주님 다스리리. 내가 받는 모든 땅 주님 다스리리. 너는 주의 길 예비케 되리. 주의 길 예비케 되리. 주님 나라 위하여 주님 나라 위하여 되어 길 떠나는 영세여 주께서 가라시니 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로. 너는 가라 주의 이름으로. 거칠은 광야 위에 꽃은 피어나고 세상은 내 세상은 내 안에서 영광의 영광이라 강하고 담대 세상이 이신 주를 함께 너와 동행하시며 너와 동행하시며 주시리. 내게 새 힘을 주시리. 주님 나라 위하여 길 떠나는 나의 형제여 주님 나라
나라 위하여 길 떠나는 나의 형제 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로 거친 피어나고 세상은 내 안에서 주님이라 담대하고 사랑이 신지들 함께 너와 동행하시며 내게 생명을 주시네 하시며 내게 새 힘을 주시고 주님 나라 위하여 주님 나라 위하여 길 떠나는 나의 형제 떠나는 나의 형제 주께서 가라시니 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로 가라 주의 이름으로 방향 위에 거친 강야 위에 꽃이 피어나고 세상에서 주님의 영광 우리가 강하고 세상이 계신 주 함께 너와 동행 하시며 내게 힘을 주시니 주님 나라 위하여 주님 나라 위하여 길 떠나는 나의 형제여 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로 가라 주의 이름으로 거친 광야 위에 거친 거친 세상은 내 안에서 주님의 영광 보리라 강하고 담대하여 세상이 계신 주를 함께 너와 동행하시며 내게 새 힘을 주시니 하나님, 우리 교회를 사용해 주시고 모든 멤버들을 사용해 주시고 그리고 보이지 않는 곳에서 또 우리 선교에 동참하거나 후원자들을 하나님께서 공급해 주셔서 오늘날까지 부족하지만 사명은 잘 감당할 수 있어서 감사를 드립니다. 앞으로도 차고하지 말고 겸손하게 그리고 공간적인 선교와 시간적인 선교를 잘 감당하는 우리 말씀의 교회 온 성도와 가정과 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 하나님 앞에 친교를 대접하는 사랑하는 손길도 하나님 기억해 주시고 오늘 말씀처럼 선교적인 삶이 되게 하여 주옵소서. 그 가정도 자손들도 선교적인 삶과 가정이 되게 하여 주옵소서.
함께 얼굴과 얼굴을 대하고 친교를 나누는 것이 얼마나 큰 축복인지, 이 땅에 있는 동안에 하나님께서 허락하신 생명에 의하여 성도 간의 교제를 나누는 시간을 가지려고 하는데 모두가 치료받고 세임 얻는 시간 되게 하옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동 감화 역사하심이 하나님이 부르셔서 순종하며 가는 선교사들과 하나님이 부르셔서 보내도록 힘과 능력을 주신 우리 온 교우들 위에, 또 우리와 함께하는 지역 주변 교회와 현지에서 우리를 기다리며 사명을 감당하는 교회, 특별히 우리를 맞이하며 또 새 힘 얻고 치유받고 세례받는 자, 목회자, 선교사들이 나올 와이도 위에 이제부터 영원히 함께 없시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.